So good morning everybody. So my name is Shrikant, lecturer in chemistry, Dr. BRR Government College, Jadcherla. So Department of Chemistry. Today I will discuss reaction mechanism in coordination compounds. So ఇప్పటివరకు 5 టాపిక్స్ అయిపోయాయి కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ పైనే. సో దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ టాపిక్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. సో రియాక్షన్ మెకానిజం ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. ఇది ఓవరాల్గా మొత్తం 6 క్లాసెస్. సో టోటల్గా రియాక్షన్ మెకానిజం గురించి అంటే టోటల్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ వచ్చిందండి. సో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్, నెక్స్ట్ నామిక్లేచర్ పార్ట్ అండ్ థియరీస్, ఓకే, దాని తర్వాత ఐసోమరిజం. సో టుడే reaction mechanism. So very important topic. So in this reaction mechanism, so octahedral complexes and square planar complexes, these two types of complexes involved in substitution reactions. These two types of reactions are involved in substitution reactions. Okay, see here. So see here in the reaction mechanism contents. So in reaction part, mechanism of ligand substitution reactions, hydrolysis reactions and onation reactions, and the conclusion. Now see here introduction part. So one of the most general reaction exhibited by coordination complexes is that of substitution or replacement of one ligand by another, also called an exchange reaction or displacement reactions. One of the most general reactions exhibited by coordination complexes is that of substitution or replacement of one ligand by another, one ligand by another, also called exchange reactions or displacement reactions. The complexes that undergo substitution reactions rapidly are called kinetically labile. The complexes that undergo substitution reactions rapidly are called kinetically labile, whereas those for substitution reactions proceed slowly are called inert. Those for substitution reaction proceed slowly are called inert. అంటే సో సబ్స్టిట్యూషన్స్ రియాక్షన్లో ఏ కాంప్లెక్సెస్ ఫాస్ట్గా పాల్గొంటాయో సో వాటిని ఏమంటామంటే లెబైల్ కాంప్లెక్సెస్ అని పిలుస్తాము. సో ఏవైతే స్లోగా పాల్గొంటాయి బట్ స్లోగా పాల్గొంటాయి వాటిని ఇనర్ట్ కాంప్లెక్సెస్ అని పిలుస్తామండి. సబ్స్టిట్యూషన్స్ రియాక్షన్స్లో ఏ కాంప్లెక్సెస్ అయితే ఫాస్ట్గా పాల్గొంటాయో వాటిని లెబైల్ కాంప్లెక్సెస్ అని, స్లోగా పాల్గొంటాయో వాటిని ఇనర్ట్ కాంప్లెక్సెస్ అని అంటాం. ఈ 2 పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకొని, లెబైల్ కాంప్లెక్సెస్ అండ్ ఇనర్ట్ కాంప్లెక్సెస్. ఓకే, నౌ సీ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్. ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ complexes or activated complexes. The most unstable species have the maximum energy and very short lifetime, cannot be isolated. ఓకేనా? సో వీటికి మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ ఉంటుంది, వెరీ షార్ట్ లైఫ్ టైం, అంటే అన్స్టేబుల్ స్పీసెస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వైజెడ్తో రియాక్షన్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, రెండు కలిపి సో అసోసియేషన్ అవుతాయి, XYZ అనే యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ను ఫామ్ చేస్తున్నాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వైజెడ్లో నుంచి వై బయటికి వెళ్ళిపోయి ఎక్స్తో కలుస్తుంది. అప్పుడు XYZ బయటికి వెళ్ళిపోతుందండి, జెడ్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వైజెడ్ అంటే ఇప్పుడు గివ్స్ రైస్ టు XYZ అనే యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది, గివ్స్ రైస్ టు XY ప్లస్ జెడ్ అనేది వస్తుంది. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది రియాక్టెంట్స్ అండ్ ది యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్సెస్. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ మీన్స్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది రియాక్టెంట్స్ and the activated complexes. Attacking reagents may be electrophile or nucleophile. Okay, right. Next, see mechanism of ligand substitution reactions in octahedral
complexes, mechanism of ligand substitution reactions in octahedral complexes. So this reaction can be classified into different types depending upon the nature of intermediate form. These reactions can be classified into different types depending upon the nature of intermediate form. Okay, so see here, SN1 or dissociation mechanism. It indicates unimolecular nucleophilic substitution or first order. So it indicates unimolecular nucleophilic first substitution or ఫస్ట్ ఆర్డర్. SN1 అని చెప్తున్నాం కదా, 1 అంటే అక్కడ ఏమేమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే యూనిమాలిక్యులర్. 1 మీన్స్ యూనిమాలిక్యులర్, N మీన్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్, S మీన్స్ సబ్స్టిట్యూషన్. యూనిమాలిక్యులర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆర్ లేదా ఫస్ట్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకేనా. నౌ సెకండ్ పాయింట్, MX బాండ్ ఈజ్ ఫుల్లీ బ్రోకెన్ బిఫోర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ M బాండ్ Y. ఓకేనా. MX బాండ్ ఈజ్ ఫుల్లీ బ్రేకెన్ బిఫోర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ MY బాండ్. ఓకేనా. ఈ MX బాండ్ అనేది పూర్తిగా సో విడిపోతుంది ఎప్పుడు అంటే ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ MY బాండ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇంటర్మీడియట్ ఈజ్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ ది rate determining step in which the central metal has the lower coordination number than it has then the reactant. Intermediate is detected in the rate determining step in which the central metal has lower coordination number than it has in the reactant. So now see here reaction. This is a general reaction. Ml5X plus Y gives rise to Ml5Y plus X. అంటే X అనే లైగెండ్ ప్లేస్లో Y అనే లైగెండ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామండి. సో రీప్లేస్ అవుతుంది, X ప్లేస్లో Yని రీప్లేస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, Ml5X ప్లస్ Y గివ్స్ రైస్ టు Ml5Y. సో X అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మెకానిజం 2 steps are involved. The step 1, so Ml5X, that is means 1 is metal, L means 5 ligands, X has another ligand. So total 6 ligands is present. So coordination number is 6. Slow reaction, so that why this is rate determining step. This is slow step, so that why it is rate determining step. సో ఇది స్లోగా చర్య, అందుకే దీన్ని రేటు నిర్ధారక చర్య అని కూడా అంటాం. ఈ చర్యలో ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ అనేది తొలగిపోతుందండి. ఇప్పుడు మనకు Ml5Xలో నుంచి ఒక ఎక్స్ అనే లిగెండ్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు Ml5 అనే ఒక లిగెండ్ ఓకేనా కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుంది, ఎక్స్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు Ml5X అనేది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అయితే Ml5 అనేది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 5 అంటే ఎక్స్ తొలగిపోయింది. స్టెప్ 2లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే స్టెప్ 1లో వచ్చిన Ml5 ఉంది కదా, దోస్ Ml5 రియాక్ట్స్ విత్ Y. దిస్ ఈజ్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్. ఈ Ml5 కోఆర్డినేటెడ్ ఇంటర్మీడియట్ ఏదైతే ఉందో సో Yతో చర్య జరిపి Ml5Yగా ఏర్పడుతుందండి. Ml5 అండ్ Y అనే సో కాంప్లెక్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది మనకు సో ఇంతకుముందు మనం జనరల్ రియాక్షన్ అదే కదా నేను తయారు చేసుకుంది. Ml5Xలో ఎక్స్ను రిప్లేస్ చేస్తున్నాం, వైతో ఎక్స్ను రిప్లేస్ చేస్తున్నాం, అప్పుడు Y అటాక్ అయింది. Ml5Y ప్లస్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అదే కదండి. స్టెప్ 1లో ఫస్ట్ ఎక్స్ని తీసేసాము, నా సెకండ్ స్టెప్లో వైని యాడ్ చేస్తాం. సో వై వికే దిస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ దీంట్లో చూడండి మీరు SN1 ఆర్ డిసోసియేషన్ మెకానిజం అన్నామండి. ఎందుకు డిసోసియేషన్ మెకానిజం అన్నాం సార్ ఇక్కడ అంటే సో ఫస్ట్ స్టెప్లో సో మనం ఎక్స్ను డిసోసియేట్ చేస్తున్నామండి, అంటే బాండ్ బ్రేక్ చేస్తున్నాం. సో టోటల్గా బాండ్ను బ్రేక్ చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్ను పక్కకు తీసేస్తున్నాం, అందుకే డిసోసియేషన్ మెకానిజం అంటున్నాం. స్లో స్టెప్లో రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్లో ఎక్స్ను తీసేస్తున్నాం కాబట్టి అందుకే సో డిసోసియేషన్ మెకానిజం అని కూడా పిలుస్తామండి. ఓకేనా. స్టెప్ 2 పడుతుంది. ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ కాంప్లెక్స్ ఏది అంటే Ml5 అనేది ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్ అండి, ఇంటర్మీడియట్ కాంప్లెక్స్. ఓకే,
స్టెప్ 1లో మనం ఎక్స్ని తీసేస్తున్నాం, స్టెప్ 2లో వైని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చూసుకుంటే రేట్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ ml/x. దిస్ ఈజ్ reactant molecule. In the first step reactant molecule is ml/x. K into ml/x. అర్థమైందా? రేట్ ఈక్వల్ టు K into ml/x. Okay, right. So this is diagrammatic representation of dissociation. Diagrammatic representation of dissociation. Okay, now see here octahedral complexes ml/x అంటే సో octahedral complex. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ స్టెప్లో ఎక్స్ను డిసోసియేట్ చేస్తున్నామండి, ఎక్స్ను బాండ్ బ్రేక్ చేసి తీసేస్తున్నాము. అప్పుడు సో 2 కాంప్లెక్సెస్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ml5 కాంప్లెక్స్ అని వస్తుంది కదా, అందులో 2 టైప్ ఆఫ్ జామెట్రీస్ ఉండొచ్చు అని ఎక్స్పెక్టేషన్. సో ట్రైగోనల్ బయోపిరమిడల్ అనే ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ కావచ్చు, లేదా స్క్వేర్ పిరమిడల్ అనే ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ కావచ్చు. రెండిట్లో ఏదైనా ఫామ్ కావచ్చు అండి. ఓకే, ట్రైగోనల్ బయోపిరమిడల్ ఇంటర్మీడియట్ అయినా ఫామ్ కావచ్చు, లేదంటే స్క్వేర్ పిరమిడల్ ఇంటర్మీడియట్ అయినా ఫామ్ కావచ్చు. రెండిట్లో ఏదైనా సో ఫామ్ కావచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో నుంచి రెండిటికి ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్మీడియట్లో ఏర్పడ్డ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ ఇంటర్మీడియట్ కానీ స్క్వేర్ పిరమిడల్ ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఏ ఇంటర్మీడియట్కి అయినా సరే సో ఇప్పుడు నేను వైని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఏం చేస్తున్నాను? సో వైని యాడ్ చేస్తున్నాను. వైని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకు ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ వస్తుందండి. ఏమొస్తుంది? ml5y అనే ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది. ml5y అనే ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఆక్టాహైడ్రల్ టు ఆక్టాహైడ్రల్ వస్తుంది. మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ మాత్రం సో మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ట్రైగోనల్ బయోపిరమిడల్ కానీ లేదంటే స్క్వేర్ పిరమిడల్ కానీ ఏదైనా సో ఒకటి రావచ్చని ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. అంతే. ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో దీనికి డయాగ్రామెటిక్ పార్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామండి, అంతే. సో ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. సో దీన్ని డయాగ్రామెటిక్ పార్ట్లో సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. సో అది ఓకేనా, రైట్. సో ఇది SN1 రియాక్షన్ అర్థమైంది కదండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గో ఫర్ SN2 రియాక్షన్. SN2 రియాక్షన్ ఆర్ అసోసియేషన్ మెకానిజం. SN2 రియాక్షన్ ఆర్ association mechanism. So SN2 means bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reaction or association mechanism. Intermediate at the rate determining step has higher coordination number than that in the రియాక్టెంట్. అంటే రియాక్టెంట్ కంటే ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేదో సో దానికి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ MY బాండ్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఫార్మ్డ్ బిఫోర్ ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ MX బాండ్. సో మనం SN1 మెకానిజంలో మీరు ఒకటి గమనించాం. ఏం గమనించాలంటే స్టెప్ 1లో MX బాండ్ అంటే MX బాండ్ తొలగించిన ఎక్స్ లైగెండ్ తొలగించిన తర్వాతనే సో Y బాండ్ని యాడ్ చేస్తున్నామండి. Y బాండ్ను యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే Y అనే లైగెండ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇన్ దిస్ SN2 మెకానిజం ఫస్ట్ సో Y యాడ్ అయిన తర్వాతనే ఎక్స్ను తర్వాత తొలగిస్తున్నాం. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈజ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ అండ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ 2 types. It is of second order and also involves 2 steps. ఇక్కడ కూడా 2 steps ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయని చెప్పారు. ఓకే, సో నౌ సీ హియర్ స్టెప్ 2, స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 చూడండి. సో యాక్చువల్గా అయితే స్టెప్ 1లోనే మొత్తం ఒకటేసారి జరిగిపోతుంది చర్య. ఓకే, ml5x. సో ఫస్ట్ స్టెప్లోనే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, వైని యాడ్ చేస్తున్నామండి. సో వైని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో వైని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్న కాంప్లెక్స్ కాస్త కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7 ఉన్న కాంప్లెక్స్గా మారుతుంది. సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 కాంప్లెక్స్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7. ఓకేనా? సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్న కాంప్లెక్స్ కాస్త కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7గా మారుతుంది. అది అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ml5xy. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే వైని కొత్తగా యాడ్ చేసాం కాబట్టి సో యాక్చువల్ కాంప్లెక్స్ ఏంటి ml5x. దీనికి ముందే y యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7 ఉన్న అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది.
గో ఫర్ సెకండ్ స్టెప్ ml5xy అంటే ఇప్పుడు మనకు స్టెప్ 1లో ఫామ్ అయిన సో ml5xy అనే కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉందో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7 ఉన్న కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కాంప్లెక్స్ ఉన్న 7 ఏదైతే ఉందో 7 ఉన్న కాంప్లెక్స్ ml5xyని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం దాంట్లో ఎక్స్ను తొలగిస్తున్నామండి. ఎక్స్ను డిసోసియేట్ చేస్తున్నాము. సో బాండ్ బ్రేక్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తున్నాం, ఎంఎక్స్ బాండ్ అనేది బ్రేక్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు ఎక్స్ అనే లిగెండ్ను తొలగిస్తున్నాం, ఎక్స్ అనే లిగెండ్ను తొలగిస్తున్నాం. అప్పుడు చూడండి, నౌ సీ హియర్ ml5y. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ రియాక్టెంట్ ఈజ్ ml5x, బట్ లాస్ట్ స్టెప్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ml5y. అంటే మీనింగ్, సో దట్ మీన్స్ x ఈజ్ రిప్లేస్డ్ విత్ y, x ఈజ్ సబ్స్టిట్యూట్ విత్ y. అంటే x అనేది సో వైతో రిప్లేస్ అయింది. అర్థమైంది కదండి. బట్ ఇక్కడ ఈ స్టెప్లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేసామంటే వైని యాడ్ చేసాము. అందుకే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అసోసియేషన్ మెకానిజం అంటామండి. అందుకే సో దీన్ని అసోసియేషన్ మెకానిజం అని కూడా పిలుస్తాం. ఎందుకు అసోసియేషన్ అంటే స్టెప్ 1లో ఇక్కడ మనం వైన్ యాడ్ చేస్తున్నాము, కలుపుతున్నాము. అందుకే సో మనము దీన్ని అసోసియేషన్ మెకానిజం అని చెప్పేసి అంటున్నామండి. అసోసియేషన్ మెకానిజం అని పిలుస్తాం. ఓకే, నౌ సీ హియర్ రేట్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ml5x కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ y కాన్సన్ట్రేషన్. రేట్ అనేది సో రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్ పైన, రియాక్టెంట్ కాంప్లెక్స్ పైన అండ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ లిగెండ్ పైన, రెండింటి కాన్సన్ట్రేషన్ పైన ఆధారపడుతుంది. రేట్ ఈక్వల్ టు k ml5x కాన్సన్ట్రేషన్ y కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ml5x అనే కాంప్లెక్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పైన, సో దాంతో సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యే దాంతో చర్య జరిపే y అనే లైగెండ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పైన, సో ఈ రెండింటి కాన్సన్ట్రేషన్ పైన ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి సో ఇక్కడ SN2 చర్యలో రేట్ అనేది రెండింటి గాఢతల పైన ఆధారపడుతుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ 2 మాలిక్యూల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్. అందుకే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. రేట్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ml5x కాన్సన్ట్రేషన్ y కాన్సన్ట్రేషన్. సరే, ఇక్కడ ఇది అసోసియేషన్ మెకానిజం అన్నాము. ఎందుకు అసోసియేషన్ మెకానిజం అన్నామంటే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో y అని, అక్కడ డిసోసియేషన్ మెకానిజం అన్నాం. ఇక్కడ ఎందుకు డిసోసియేషన్ అంటే సరే అక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఎక్స్ను తొలగిస్తున్నాం, ఎక్స్ను తొలగించిన తర్వాత వైని కలుపుతున్నాము. కానీ ఇక్కడ మాత్రం సో ముందు వైని కలిపిన తర్వాత ఎక్స్ని తొలగిస్తున్నాం, ఓకే. సో రైట్, సో దిస్ ఈస్ SN2 association mechanism. So that is SN1 is dissociation mechanism, SN2 is association mechanism. Okay, now see diagrammatic representation of association mechanism. సో దీన్ని డయాగ్రామెటిక్ పార్ట్గా ఏ విధంగా చూపిస్తాం దీన్ని అంటే డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ మెకానిజం. సో ఇంతకుముందు మనము డిసోసియేషన్ మెకానిజంలో సో ఆక్టాహైడ్రల్ నుండి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 నుండి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 5 ఉన్న కాంప్లెక్స్ ఏర్పడ్డాయి, అవి చూసుకున్నాం కదా. అదేవిధంగా ఇక్కడ సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 టు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7, నెక్స్ట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7 టు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఇక ఫామ్ అవుతుంది. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 మీన్స్ ml5x. సో దీనికి ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ స్టెప్లో వైని కలుపుతున్నాం అండి, వైని యాడ్ చేస్తున్నాము. సో వైని యాడ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఏమైంది, ml5xy అనేది వచ్చింది. ml5xy అనే 7 ఓకేనా, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7 ఉన్న కాంప్లెక్స్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, సో నౌ ద సెకండ్ స్టెప్, రిమూవ్ ద సెకండ్ స్టెప్. సో రిమూవ్ ద ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అనే లెగెండ్ సో రిమూవ్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్న కాంప్లెక్స్ ml5y అనేది వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ పోయి ఆ ప్లేస్లో y అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్. అంటే సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 నుండి 7 వస్తుంది, 7 నుండి 6 వస్తుందండి. ఓకేనా, సో సింపుల్గా 6 to 7, 7 to 6. సో ఇది 6 టు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 నుండి 7 టు మళ్ళీ 6 వస్తుంది. అదే అక్కడ డిసోసియేషన్ మెకానిజంలో చూసుకుంటే సో మనం ఇక్కడ గమనించుకున్నట్టయితే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్
కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 to 5, 5 to మళ్ళీ 6 ఉంటుంది, 6 నుండి 5 నుండి మళ్ళీ 6 వస్తుందండి, మళ్ళీ 6 వస్తుంది. సో ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము చూసుకుంటాం. సో ఇది SN1 అండ్ SN2 మెకానిజం. SN1 మీన్స్ డిసోసియేషన్ మెకానిజం, SN2 మీన్స్ association mechanism. SN1 means unimolecular nucleophilic substitution reaction. SN2 means bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reactions. Okay, next, concentrated path or interchange of mechanism. సో ఇదంతా కొద్దిగా మనకు అవసరం లేదు, ఒకసారి చూసుకుంటే రైట్గా చూసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం. No evidence of formation of intermediate activated complex contain both substrate and the ligand. So two types, interchange associative and interchange dissociative. Interchange associative mechanism means the rate depends on the nature of the entering group and bond making is more important than the bond breaking. Associative lo bond making is more important than bond breaking. In the dissociative, interchange dissociative means the most important point is bond breaking other than bond making. The rates does not depends on nature of the entering group, and bond breaking is more important than bond making. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా అసోసియేషన్ డిసోసియేటివ్ మెకానిజం. అసోసియేటివ్ మెకానిజం అంటే ఏంటి అంటే, సో బాండ్ను బ్రేక్ చేస్తాం ఫస్ట్, సో బాండ్ను మేక్ చేస్తాం అంటే కొత్త బాండ్ ఫామ్ చేస్తాము. సో ది అసోసియేటివ్ మెకానిజం. డిసోసియేటివ్ మెకానిజంలో ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ బాండ్ బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్లో కొత్త బాండ్ మేక్ చేస్తాం, అట్లా అనమాట. ఓకేనా, సో ఇదండి. ఓకే, నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ సీ హియర్. సో ML5X. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ మెకానిజంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే, సో X అనేది విడిపోవడానికి రెడీ ఉందండి, విడిపోవడానికి రెడీ ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చరికి మనకి ఇంటర్మీడియట్ వచ్చింది. ఏమి ఇంటర్మీడియట్ వచ్చింది సార్ అంటే ML5 అనే ఇంటర్మీడియట్ వచ్చింది. అంటే X అనేది తొలగిపోయింది. X అనేది తొలగిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది, Y అనేది యాడ్ కావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ Y అనేది యాడ్ కావడం జరుగుతుంది. అప్పుడు మనకు లాస్ట్లో ఏమొస్తుంది ప్రోడక్ట్, ML5Y అనే కాంప్లెక్స్ వచ్చిందండి. ML5Y అనే కాంప్లెక్స్ వచ్చింది. ఓకేనా, సో అది అంటే X అనేది తొలగిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ML5 అనే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 5 ఉన్న కాంపౌండ్ వచ్చింది. దానికి సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నాము, Y అనేది కలుపుతున్నాం. కాబట్టి సో Y కలపడం వల్ల ML5Y అనేది వచ్చింది. ML5Y అనేది సో వచ్చింది. ఇది SN1 రియాక్షన్కు మనకు ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్ అండి. సో SN2కు సింపుల్గా ఈ విధంగా చూపించవచ్చు, ఈ విధంగా కూడా చూపించవచ్చు. సో మనం 2 స్టెప్స్ మెకానిజం తీసుకుంటే ఈ విధంగా చూపించవచ్చు. సింగిల్ స్టెప్ మెకానిజం తీసుకుంటే సో ఈ విధంగా చూపించవచ్చు అండి. సింగిల్ స్టెప్ మెకానిజం అయితే సో మనం ఈ విధంగా చూపించవచ్చు. ఏంది, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్న కాంప్లెక్స్ కాస్త కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7 ఉన్న కాంప్లెక్స్గా మారిందండి. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్న కాంప్లెక్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7గా మారిందంటే ఫస్ట్ అసోసియేట్ మెకానిజం జరిగింది. నౌ గో ఫర్ డిసోసియేటివ్ అంటే Xను తొలగిస్తున్నాం. అప్పుడు మళ్ళీ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్నది వచ్చింది అంటే సింగిల్ స్టెప్. అదే దాన్ని ఇక్కడ 2 స్టెప్స్గా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ X యాడ్ అయింది, తర్వాత XY రెండు కలిపి Y కలిపి యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో. సో మనకి ఇంటర్మీడియట్లో XY రెండు ఉన్న కాంపౌండ్ ఏది, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 7 ఉన్న కాంపౌండ్ వచ్చింది. మళ్ళీ దాని తర్వాత Xను తొలగిస్తున్నాము, అప్పుడు మనకు ML5Y అనే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్న కాంపౌండ్ వచ్చేసింది. ఓకేనా, అంటే SN1 రియాక్షన్ 2 స్టెప్గా చూపించవచ్చు, లేదంటే సింగిల్ స్టెప్గా చూపించవచ్చు. ఇది మనకి ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ దేనికి మధ్యలో గ్రాఫ్ గీస్తున్నామండి. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ రియాక్షన్ కోఆర్డినేట్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో సో మనము గ్రాఫ్ గీస్తున్నాము. సో దీన్ని బట్టి సో మనము గ్రాఫ్ గీస్తాము. సో వెరీ వెరీ సో ఇంపార్టెంట్ అండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్. సో మనకు పెద్దగా సిలబస్ అంత ఉండదు. సో మనకు నెక్స్ట్ సిలబస్లో పెడతారు అనే ఆలోచనలో నేను ఇది కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఎందుకంటే సిలబస్ మారుతుంది కాబట్టి సో కొద్దిగా పీజీ సిలబస్ యాడ్ చేస్తున్నారు అనే ఒక దాని మీద సో దీన్ని కూడా నేను యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి విందాము, లైట్గా ఇంపార్టెంటే, సో సింపుల్గా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ ligand has
replaced by water molecule or by OH group. So substitution reactions lo replaced by water molecule by OH group. So these are the substitution reactions in which the ligand is replaced by water molecule or OH group. అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్తో అయినా సరే సో లేదంటే OH గ్రూప్తో అయినా సరే రీప్లేస్ అవుతుంది. ది రియాక్షన్ విచ్ ఆక్వా కాంప్లెక్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ది రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ లిగెండ్ బై H2O మాలిక్యూల్ ఆర్ కాల్డ్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్. అంటే అందులో ఉన్న లిగెండ్ని రిప్లేస్ చేసి H2O అనేది అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతే సో అటువంటి రియాక్షన్స్ని ఏమంటామంటే యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్ అంటాం. యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్ అంటాం. ది రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ హైడ్రాక్సో కాంప్లెక్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ది రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ లిగెండ్ బై OH గ్రూప్. అంటే OH గ్రూప్ను రిప్లేస్ చేయడం వల్ల సో అంటే అందులో ఉన్న లైగెండ్స్ను OH గ్రూప్ చేత రిప్లేస్ చేయడం వల్ల సో ఏర్పడేదాన్ని ఏమంటామంటే బేస్ హైడ్రాలసిస్ అంటామండి. ది రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ హైడ్రాక్సో కాంప్లెక్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ది రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ లిగెండ్ బై OH గ్రూప్ ఆర్ కాల్డ్ బేస్ హైడ్రాలసిస్. కాల్డ్ బేస్ అంటే లిగెండ్స్ని H2O లిగెండ్తో రిప్లేస్ చేస్తేనేమో యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్స్ ఆర్ యాక్వేషన్ అంటాము. సో అదే లిగెండ్స్ను కాంప్లెక్స్లో ఉన్న లిగెండ్స్ను OH గ్రూప్ చేత సో రిప్లేస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బేస్ హైడ్రాలసిస్ అంటామండి. బేస్ హైడ్రాలసిస్ అంటాం. ఓకే, నౌ సీ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ occurs in the neutral and acid solution pH at less than 3. Rate independent on so water molecule CONH3,5 Cl complex plus H2O. సో Cl కాంప్లెక్స్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు H2O అనేది సో లోపలికి ఎంటర్ అయింది. H కాంప్లెక్స్ H2O అనేది ఎంటర్ అయింది. ఇది యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్. అంటే సో లోపల ఉన్న ఒక లిగెండ్ను బయటకు తీసేసి దాని ప్లేస్లో H2Oను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ రేట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది సార్ అంటే సో ఓన్లీ సో రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్ రియాక్టెంట్ కాంప్లెక్స్ CONH3,5 అనే కాంప్లెక్స్ మీదనే సో రేట్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి, మనకు పెద్దగంత అవసరం లేదు. 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెకానిజం, అసోసియేటివ్ మెకానిజం, సేమ్ డిసోసియేటివ్ మెకానిజం మీన్స్ SN1 మెకానిజం. డిసోసియేటివ్ మెకానిజం మీన్స్ SN1 మెకానిజం. అసోసియేటివ్ మెకానిజం మీన్స్ SN2 మెకానిజం. అది ఓకేనా. సో మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి అవసరం లేదు. సో ఇవన్నీ కూడా సో బేస్ హైడ్రాలసిస్ సో అంతగా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ చూడండి యానేషన్ రియాక్షన్. సో యానేషన్ రియాక్షన్ aqua ligand or H2O molecules from aqua complex is replaced by the coordination shall be same anion. It is reversed by acid hydrolysis reaction. సో ఇక్కడ చూడండి CONH3,5H2O. సో దీనికి ఏం చేస్తున్నాం, H2Oని బయటకు తీసి Xని ఇండికేట్. ఇంతకుముందు దాంట్లో యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్లో Xని తీసేసి H2Oని రిప్లేస్ చేస్తాం ఆ ప్లేస్లోకి, కానీ ఇక్కడ H2Oని తీసి Xని రిప్లేస్ చేస్తున్నాం. అందుకే సో దీన్ని రివర్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్ అంటున్నామండి. రివర్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్ అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ బైమాలిక్యులర్ రేట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ అండ్ ది ఆనయాన్. రెండింటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఒకటి SN2 రియాక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు, సింపుల్గా SN2 రియాక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సో రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ octahedral complexes. Reaction mechanism in octahedral complexes. Now see in reaction mechanism in square planar complexes. This reaction mechanism means the substitution reactions in octahedral complexes. Substitution అంటే octahedral complexes మరియు square planar complex ఇవి రెండే సో మనకు దిస్ రియాక్షన్ మెకానిజంలలో పాల్గొంటాయండి. రియాక్షన్ మెకానిజంలో సో పాల్గొంటాయి. స్క్వేర్ టెట్రాహైడ్రల్ ఇవన్నీ కూడా పాల్గొనవు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసినంతా కూడా SN1 రియాక్షన్, SN2 రియాక్షన్ కానీ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్, బేస్ హైడ్రాలసిస్, యానేషన్ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో మనకు దేనికి సంబంధించినవి అంటే ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్లో సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఆక్టాహైడ్రల్లో సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే సో స్క్వేర్ ప్లేనార్ సంశ్లిష్టాలలో స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్లలో సో మనకు సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయని నెక్స్ట్ చూద్దాం. So square planar complexes substitution reactions means so introduction part. Now see here, in the presence of large deposits of platinum ores in Russia caused by intensive study of coordination compounds early in the development of coordination chemistry, as a result of the studies by the Russian school, the first displacement reaction was discovered. For example, consider the substitution reaction in platinum 2 square planar complexes, that is platinum NO2 Cl3 complex with NH3
విత్ NH3 అంటే సో ప్లాటినం NO2Cl3 అనే కాంప్లెక్స్ను ఈ NH3తో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. నౌ ప్రొడక్ట్ మీన్స్ ప్లాటినం NO2Cl2 NH3 అంటే ఒక Cl వెళ్ళిపోయి సో దాని ప్లేస్లో NH3 వచ్చింది. దిస్ ఇస్ థియరిటికల్లీ. ద టూ రియాక్షన్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ది మే బీ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఫాలో. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సో ప్లాటినం Cl3 NO2 అనే కాంప్లెక్స్ని తీసుకున్నాం ఫస్ట్. సో దీన్ని అమైన్తో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో చూడండి, అమైన్ ఏ అమైన్ పోతుంది అంటే సో ఇక్కడ మనకు సో ఏ క్లోరిన్ పోతుంది అంటే సో ఈ క్లోరిన్ తీసేస్తున్నాం ఫస్ట్ స్టెప్లో. సో అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేస్ 1లో చూసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ ఉన్న క్లోరిన్ తీసేస్తే మనకు NH3 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు NH3 సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, సిస్ కాంపౌండ్ వస్తుందండి. ఎందుకు సిస్ అంటున్నాం సార్ అంటే సో ఈ క్లోరిన్స్ రెండు ఒకే వైపు ఉన్నాయి కాబట్టి సిస్ అంటున్నామండి. క్లోరిన్స్ రెండు ఒకే వైపు ఉన్నాయి కాబట్టి సిస్ అంటున్నాం. ఓకేనా. సో అదే అమైన్ను సో ఈ క్లోరిన్ కాకుండా ఇక్కడున్న క్లోరిన్ ఈ క్లోరిన్ మనం ఈ క్లోరిన్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది, మనకు ట్రాన్స్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ట్రాన్స్ ప్రోడక్ట్ అంటే సో ఒకే కాంపౌండ్లో సో అమైన్ను మనం రెండు ప్లేసెస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒకసారి సిస్ వస్తుంది, ఒకసారి ట్రాన్స్ వస్తుంది. ఇందులో ఏది మేజర్ ఏంది అనేది సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ బై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ ఓన్లీ ద ట్రాన్స్ ఐసోమర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ది రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ క్లోరిన్ లయింగ్ ట్రాన్స్ టు NO2. సో ఇక్కడ మనం థియరిటికల్గా మనం చెప్పుకుంటే మాత్రం సో ఇక్కడ థియరిటికల్గా సిస్ రావచ్చు, ట్రాన్స్ రావచ్చు. మనమని థియరిటికల్గా చెప్పుకుంటే సో థియరిటికల్గా మనం అనుకుంటే సో ఇక్కడున్న క్లోరిన్ తీసేస్తే సిస్ కాంపౌండ్ వస్తుంది, లేదు ఇక్కడున్న క్లోరిన్ తీసేస్తే ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ వస్తుందండి. అంటే ఇది ఇక్కడున్నది తీసేస్తే ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ వస్తుంది, ఇది తీసేస్తేనేమో సిస్ వస్తుంది. సో ఇది తీసేస్తే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనేమో సిస్ వస్తుంది, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనేమో సో ట్రాన్స్ వస్తుంది. అంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి, సిస్ ప్రోడక్ట్ కానీ సో ట్రాన్స్ ప్రోడక్ట్ కానీ సో రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్టేషన్. సో నౌ కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్గా మనం చేసి చూస్తే ఓన్లీ ట్రాన్స్ ప్రోడక్టే వస్తుంది అని చెప్తున్నారండి. ట్రాన్స్ ప్రోడక్టే వస్తుంది. వై? బికాజ్ NO2 అనేది సో మోర్ ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ ఉంటుందండి, మోర్ ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ అనమాట. కాబట్టి దాని అపోజిట్లో ఉన్న క్లోరిన్ మాత్రమే తొలగిపోయి ఆ ప్లేస్లో కొత్త లిగెండ్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో NO2 ఈజ్ మోర్ ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్, ఓకేనా, ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ గ్రూప్. సో NO2 దెన్ క్లోరిన్ కంటే సో NO2 అనేది మోర్ ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ అనమాట. అందుచేత సో దానికి అపోజిట్లో ఉన్నది మాత్రమే సో తొలగిపోయి ఆ ప్లేస్లోనే కొత్త లిగెండ్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ దీన్ని బట్టి వస్తుంది, ఇక్కడ ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ ఎఫెక్ట్ వల్ల సో దాని అపోజిట్లోనే వస్తుంది. ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చేస్తే ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ వచ్చింది. ఎందుకు ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ వచ్చింది సార్ అంటే సో NO2 గ్రూప్కి అపోజిట్లో ఉన్న క్లోరిన్ అయితే ఉందో ఆ బాండ్ వీక్ అయిపోయి ఆ ప్లేస్లో కొత్త సో లిగెండ్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అంటే దీన్నే ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను. ఎందుకంటే ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ ఎఫెక్ట్ సో ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఎఫెక్ట్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దాని అపోజిట్ ఉన్న లిగెండ్ బాండ్ వీక్ అయిపోయి ఆ దాంట్లోనే కొత్త లిగెండ్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అందుకే సో దీన్ని ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి అంటాం. దీన్ని ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటామండి ఇప్పుడు. సో బై ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ ఓన్లీ ది ట్రాన్స్ ఐసోమర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ క్లోరిన్ lying trans to NO2 in platinum NO2Cl3 by NH3. The formation of this trans isomer has been explained by saying that chlorine ion lying the trans to NO2 in platinum NO2Cl3 is replaced more easily by NH3 than either the 2 chlorine ions which are lying cis to NO2 ions. This phenomenon such type replacement known as trans effect. సో దీనే ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. దేనికైతే ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాని అపోజిట్ లిగెండ్ అనేది ఈజీగా రిప్లేస్ అవుతుంది ఏది కొత్త లిగెండ్ తోటి, ఓకేనా. సో దీని ఇక్కడ ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటామండి, దీనే ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ అంటాం, ఓకేనా. దిస్ గ్రూప్స్ లైక్ NO2 విచ్ కంట్రోల్ ద ఎంటరింగ్ ఆఫ్ ది లిగెండ్ టు ఆక్యుపై ద పొజిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ టు దెమ్ ఆర్ నౌన్ యాజ్ ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే NO2 గ్రూప్ లాగా ఏదైతే ఉందో NO2 గ్రూప్ ఏం చేసింది, ఇప్పుడు దానికి అపోజిట్లో ఉన్న క్లోరిన్ తీసేసే అమైన్ సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంది అక్కడికి. ఆ విధంగా
సో ఆ క్యారెక్టర్ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ లేదా ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం. ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. దిస్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ attributed by to Charanway, who recognized and gave it the name in 1926. Definition: simply, the trans effect is labilization, making more reactive of ligand that are trans to certain other ligands, which can thus be regarded as trans directing ligands. The trans effect is labilization of ligands that are trans to certain other ligands, which can thus be regarded as trans directing ligand. ఓకేనా. సో అంటే ట్రాన్స్ ఏదైతే ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉందో సో దానికి అపోజిట్ ఉన్న లిగెండ్ బాండ్ వీక్ అయిపోయి దానికే కొత్త లిగెండ్ వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నామంటే ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ అంటున్నాము. ఓకేనా. సో ఈ ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ దేని బట్టి డిపెండ్ అవుతుందంటే ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ లిగెండ్స్ని బట్టి, ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ లిగెండ్స్ని బట్టి ఇదంతా జరుగుతుందన్నమాట. ది ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ విచ్ ఆఫెన్ కాల్డ్ ది కైనెటిక్ ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ రిఫర్స్ టు అబ్జర్వేషన్ that certain ligands increase the rate of ligand substitution when position trans to participating ligand. Okay. So trans directing series, by comprising a large number of reaction rates, the trans directing series can be set up. Longford and Gray employed the following reaction to compare the trans influencing of L. So L తో ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ L తీసుకున్నాడు. Lకు సో ఇప్పుడు ప్లాటినం L2X2 అనే కాంప్లెక్స్ వైని యాడ్ చేస్తామండి. సో అందులోంచి X ఒకటి పోతుంది. సో ఓకే. సో X పోయి ఆ ప్లేస్లో Y అనేది యాడ్ కావాలి. సో ఇక్కడ మిస్టేక్ రాసుకున్నాం. సో Y అనేది యాడ్ కావాలి. ఇక్కడ Y ఒకసారి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా కాంప్లెక్సెస్ వస్తున్నాయి. సో ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ సిరీస్ అంటే సైనో కాంప్లెక్స్కి ఎక్కువ ఉంటుంది ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ క్యారెక్టర్. తర్వాత CH3కి ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత C6H5, తర్వాత సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ SO3H2, తర్వాత NO2, తర్వాత బ్రోమిన్, తర్వాత క్లోరిన్, తర్వాత పిరిడిన్, తర్వాత RNH2, తర్వాత OH, తర్వాత వాటర్. ఈ విధంగా సో డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సైనో కానీ నైట్రో కానీ బెంజిన్ కానీ వీటికి ఎక్కువ ఉంటుందండి. బ్రోమిన్, క్లోరిన్, OHకు ఈ ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ క్యారెక్టర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ది ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ సిరీస్ మైట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ అండ్ ఆల్సో సో ఇన్కమింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ Y అంటే కొత్తగా వచ్చే దాని మీద కూడా ఆధారపడుతుంది అని చెప్తాం. కొత్తగా వచ్చే దాని మీద కూడా సో ఆధారపడుతుంది. సో ఈ క్యారెక్టర్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే థియరీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ యొక్క థియరీస్. ద టూ జనరల్ థియరీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ currently held: the polarization theory and pi bonding theory. So first of all, see here polarization theory. So it is electrostatic in origin. According to this theory, the ligand electrostatic effect weakness the bond trans to and it facilitate substitution in that position. అంటే సో ఇక్కడ ఈ దీంట్లో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడంటే సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్ డైరెక్టింగ్ ఎఫెక్ట్ అయితే దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి అపోజిట్లో ఉన్న ట్రాన్స్ లిగెండ్ ఏదైతే ఉందో సో దాని బాండ్ అనేది పోలరైజ్ అవుతుందండి. అంటే ఈజీగా బ్రేక్ చేయడానికి సో వీలుగా వీక్ అయిపోతుంది. అప్పుడు కొత్తది వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ కావడానికి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. బాండ్ పోలరైజ్ అవుతుంది, ఈజీగా కొత్తది వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుందన్నమాట. సో కన్సిడర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్సెస్ ఇన్ ప్లాటినం X4 టైప్ కాంప్లెక్స్, ప్లాటినం LX3 టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్. టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ తీసుకున్నాము. ప్లాటినం X4 టైప్ కాంప్లెక్స్, ప్లాటినం LX3 టైప్ కాంప్లెక్స్. నౌ సీ ప్లాటినం X4 టైప్ కాంప్లెక్స్ వెన్ ది కాంప్లెక్స్ కంటైనింగ్ 4 ఐడెంటికల్ లిగెండ్స్ అంటే 4 ఒకే రకమైన లిగెండ్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ పోలరైజ్డ్ బై ద మెటల్ అయాన్ టు సేమ్ ఎక్స్టెంట్ అంటే 4 కూడా సేమ్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో సేమ్ పోలరైజేషన్ ఉంటుంది, అంతా సేమ్ ఉంటుంది. సో నో ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ రిజల్ట్ ఆన్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, ఎటువంటి డైపోల్ మూమెంట్ కూడా ఉండదు. దస్ నన్ ఆఫ్ 4 లిగెండ్స్ షో ద ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్. అప్పుడు 4 కూడా మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ని చూపిస్తాయి.
Now platinum X4 type complexes వస్తే X same ligands, metal ligand bond length is same due to absence of polarization. అన్నీ కూడా సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి సో అన్నీ కూడా సేమ్ బాండ్స్ ఉంటాయి. Now platinum LX3 type complex, when complex contain 3 identical and 1 more polarizing ligand, then induced dipole on the central metal atom results. The electron density to the distorted via so alpha beta so delta bond idemantam. So the electron density towards this side the via so bond towards the transposition. The metal X bond length ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఇక్కడ సో నౌ సీ హియర్ L is mole polarizing ligand, then X is identical ligands. X is identical. ఇక్కడ X ఉన్నాయి మూడు కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ligands అండి. సో ఇక్కడ L అయితే ఉందో ఇది డిఫరెంట్ ligand. దిస్ ఈజ్ మోల్ పోలరైజర్ ligand, దెన్ X. ఓకేనా. సో ఇది ఏం చేస్తుంది L అనేది, సో దానికి అపోజిట్ ఉన్న ligand ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క బాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వీక్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది వీక్ అయిపోయి పెద్దగా అవుతుంది, బాండ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, అప్పుడు వీకర్ అండ్ లాంగర్ బాండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి X ఉంది కదా, ఈ Xకి అపోజిట్ ఉన్నది ఏంటి, ఆటోమేటిక్గా రెండు సేమే కాబట్టి ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు, కాబట్టి స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, షార్టర్ బాండ్ ఉంటుంది. కానీ L అనేది మోల్ పోలరైజబిలిటీ కాబట్టి దీనికి Lకి అపోజిట్ ఉన్న లైగండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ బాండ్ వీక్ అయిపోయి దాంట్లో కొత్తది సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, రెడీగా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అది సో experimental evidence, the length of platinum X bond should increase with increase in trans effect of L. The fact has been verified experimentally in complexes of platinum NH3X3. In this complex, platinum X bond trans to X is longer than the platinum X compound. Okay, X complex. It's now so experimental evidence. So platinum Cl3 C2H4, this C2H4 సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, బాండ్ యొక్క బాండ్ లెంత్ ఏ విధంగా మారుతుంది చూడండి. C8H4 మోర్ పోలరైజర్ బాండ్, సో ఇది ఏం చేస్తుంది, సో బాండ్ వీక్ చేస్తుంది, అప్పుడు అందుకే బాండ్ లెంత్ కూడా పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది 2.35 యాంగ్స్ట్రామ్ అవుతుంది, యాక్చువల్గా అయితే ఎంత ఉంది 2.32 యాంగ్స్ట్రామ్. సో ఈ నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ NH3 అనేది ఉంది కదా, సో బ్రోమిన్ ఉంది అవునా. సో ఈ బ్రోమిన్ ఏం చేస్తుంది, తన అపోజిట్ ఉన్నది ఏదైతే ఉందో దీన్ని బాండ్ బ్రేక్ ఇక్కిన. సో బ్రోమిన్కు అమైన్కు చూసుకుంటే సో ఇక్కడ బ్రోమిన్కు ఎక్కువ ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ ఉంటుందండి, బ్రోమిన్కు ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సో బ్రోమిన్కి అపోజిట్ ఉన్న క్లోరినే సో బాండ్ వీక్ అయిపోతుంది, ఇది మాత్రం తొలగిపోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది. సో ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ కాకుండా క్లోరిన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, సో ఆ క్లోరిన్కి అపోజిట్ ఉన్నది ఇది తొలగిపోవడానికి, క్లోరిన్కి అమైన్తో పోలిస్తే సో ఈ విధంగా చూసుకుంటామండి. సో దాని ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ను బట్టి సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. ఓకే రైట్. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎవిడెన్సెస్ చూసుకున్నాం కదా, సో అవి సో సిమిలర్లీ ప్లాటినం X band trans to C2H4 in complex. సో platinum C2H4 X3 type where X is chlorine or bromine has been found the longer than the cis to H. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎవిడెన్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నాము. సో and success of polarization theory, all that subject some criticism. The polarization theory appears to account nicely for the behavior of ligands like hydride, methyl, phenyl and chloride. In this ligands pi bonding is expected to be minor importance. ఇక్కడ pi bonds ఉన్నాయి కూడా కొద్దిగా minor importance గా తీసుకున్నాం. Next, weakness. The emphasis on the trans bond limits to application of polarization theory to trans in influence. The thermodynamic packet is a thermodynamic factor which facilitate substitution of ligand only. The emphasis on trans bond limits the application of polarizing theory to trans influence only. It is also fail in the explaining the high trans effect of the bonding ligands like PR3, NO, CO, C2H4 which lie at the high end of the series. This is pi bond theory. This theory was given by Short in 1955 and Orgel so in 1956. According to this theory, vacant pi and
pi star orbitals of the metal to form metal ligand pi bond. ఇక్కడ metal ligand అనే pi bond ఫామ్ అవుతుంది. In these cases reduction of electron density of the metal has a result of back donation from metal to ligand. యాక్చువల్గా ఏంటి లిగెండ్ టు మెటల్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ పై బాండింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సో మెటల్ టు లిగెండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డెన్సిటీ పెరుగుతుంది అన్నమాట. పై బాండింగ్ థియరీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాటినం 2 స్క్వేర్ ప్లేనర్ కాంప్లెక్సెస్, ప్లాటినం X2L కాంప్లెక్స్ తీసుకుంటే DYZ orbitals of platinum 2 with a pair of electrons overlaps with the empty PZ orbitals of the pi bonding ligands from the pi bond. The formation of pi bond in the complex increase the electron density in the direction of L and diminishes in the direction of the ligand X trans to L. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే పై బాండింగ్ థియరీలో సో పై బాండ్ అనేది ఏర్పడి బ్యాక్ డొనేషన్ అవుతుంది. మెటల్ టు లిగెండ్ టు మెటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ బదులు సో మెటల్ టు లిగెండ్ అవుతుంది, బాండ్ వీక్ అయిపోయి సో ఆ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ అవుతున్నాయి. ది వీకింగ్ ఆఫ్ ప్లాటినం X బాండ్ ట్రాన్స్ టు L facilitates the approach of the enteric ligand. Ligands which show pi bonding trans effect are PR3, NO, CO, C2H4. Ligands which follow pi bonding theory have more difference in energy between ground and transition states. So illustration of trans effect. The classic example of trans effect is the synthesis of cisplatin, cis-diamine dichloroplatinum 2. It is the prepared by substituting of 2 chloro groups of platinum Cl4 by ammonia molecules. Very important point అది. cisplatin preparation లో ఈ ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తామండి. cisplatin means this is anti-cancer drug. So in the first step any of the chloro groups is substituted by ammonia randomly, but in the second step the ammonia group preferentially substitute the chloro group cis to the first ammonia కి cis ప్లేస్ లో అట్ అవుతుంది. ప్లాటినం Cl4 ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ దీన్ని అమ్మోనియా అంటే 4 ఫ్లోరిన్లు సేమ్ కాబట్టి సో ఎటువైపైనా అటాక్ కావచ్చు కాబట్టి సో ఎటువైపైనా, కానీ నెక్స్ట్ వచ్చే అమ్మోనియా మాత్రం ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్లోరిన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లోరిన్ ఉందో ఎందుకంటే క్లోరిన్కు ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ కాబట్టి దాని అపోజిట్ ఉన్న క్లోరినే సో వెళ్ళిపోయి సిస్ ప్లాటిన్ను ఫామ్ చేస్తుందండి. సిస్ కాంపౌండ్ను ఫామ్ చేస్తుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ కెన్ బి attributed to the fact that the Cl has larger than trans effect than NH3 కంటే క్లోరిన్కు సో ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే ఫస్ట్ అమైన్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా సరే అన్ని 4 కూడా సేమే కాబట్టి ఏదైనా ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది, కానీ సెకండ్ అమైన్ యాడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం బేస్డ్ ఆన్ ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ క్లోరిన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి క్లోరిన్ అపోజిట్ ఉన్నది మాత్రం సో వెళ్ళిపోయి మనకు సిస్ ప్లాటిన్ వస్తుంది. అదే నువ్వు టెట్రా అమైన్ ప్లాటినం తీసుకున్నావు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ క్లోరో లిగండ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంకొక క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యేటప్పుడు సో బేస్డ్ ఆన్ సో ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ అప్పుడు ఏమైంది క్లోరిన్కే ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ కాబట్టి దాని క్లోరిన్కు అపోజిట్లో ఉన్న అమైన్ మాత్రం తొలగిపోయి అక్కడ క్లోరిన్ సో ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, సో ట్రాన్స్ఫామ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే క్లోరిన్కి అపోజిట్లో అది క్లోరిన్కే ట్రాన్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ కాబట్టి క్లోరిన్కి అపోజిట్ ఉన్న అమ్మోనియా వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే సో ఇక్కడ సో ఇంకొక క్లోరిన్ సో క్లోరిన్కి సబ్స్టిట్యూట్గానే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది మనకు ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ గురించి అండి. ఇది సో మనకు ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ గురించి. సో ఇది స్క్వేర్ ప్లేనార్ జామెట్రీలో మనకు సబ్స్టిట్యూషన్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఆక్టాహైడ్రోలో సబ్స్టిట్యూషన్ మాత్రం సో కామన్గా జరిగిపోతుంది. అక్కడ మనం SN1 SN2 మెకానిజం గురించి అబ్జర్వ్ చేస్తాము. బట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ప్లేనార్ జామెట్రీలో మాత్రం సో మనం కామన్గా ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ గురించి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో మనం ఈ సిస్ ప్లాటిన్ తయారు చేసేటప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ ఈజీగా సో మనకు తెలిసిపోతుందండి. ఓకే, రైట్. సో బాయ్ అండి. సో ఇది మనకు కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ. సో టోటల్గా మనము సో కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో మొత్తం అన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఒకసారి చూడండి. టోటల్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ సో టోటల్గా చూసుకున్నాం. ఓకే, సో బాయ్ అండి, బాయ్. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు సో కొద్దిగా ఈ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో ఇంకా సిలబస్ ఏంటి అనేది ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా మనకు తెలియదు. సో పర్ఫెక్ట్గా ఇంకా తెలుసు ఇంకొన్ని యాడ్ చేసేవి ఉన్నాయా ఏంటి అనేది మనకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సో ఇందులో మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మాత్రం కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో సో నామిక్లేచర్ ఇంపార్టెంట్, టైప్స్ ఆఫ్ లిగెండ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా,
నెక్స్ట్ దాని తర్వాత థియరీస్ ఉన్నాయి కదా, వెర్నర్స్ థియరీ, సిడ్జ్విక్ థియరీ, సో విబిటి థియరీ, సిఎఫ్టి థియరీ, ఇవన్నీ కూడా 4 ఇంపార్టెంట్ థియరీస్ ఉన్నాయి. సో వాటి తర్వాత మనం ఐసోమరిజం చూసుకున్నాం. ఐసోమరిజం ఆల్సో సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకేనా. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూసుకున్నాం ఇక్కడ ఐసోమరిజం తర్వాత అంటే సో రియాక్షన్ మెకానిజం ఇన్ కాంప్లెక్సెస్. ఇక్కడ 2 ఆక్టాహెడ్రల్లో సో రియాక్షన్ మెకానిజం చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ ప్లేనార్లో రియాక్షన్ మెకానిజం చూసుకున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఇంకేమైనా యాడ్ చేస్తారా లేదా సిలబస్లో చూడాలి మనం నెక్స్ట్. ఓకే, రైట్ అండి.